सो गुड मॉर्निंग क्लास। सो मैं तुहाडा जिहड़ा प्लस वन का फस्ट लैक्चर स्टार्ट करन जा रहा, ठीक है। सो फस्ट लैक्चर में देखो आप पढ़ना कि बस सिंपल जी गल है कि स्टार्ट करन लगे हैं। सो ये है मकैनिक्स फिजिक्स एंड मेजरमेंट जिहड़ा पहला चैप्टर है, ठीक है। वो पेज नंबर फस्ट तो ये मकैनिक्स तो स्टार्ट करते। मकैनिक्स की है कि ब्रांच साइंस की ब्रांच है जिहदे विच असीं किसी भी बॉडी के मोशन के बारे स्टडी करते। मान लो ये पेन पे इत्थे रेस्ट से, ठीक है। हुण ये मान लो ये इदां मूव करना पवे तो आप पता करना कि किन्ने आप जिस सानूं स्पीड पता होगी तो वो एक्सलेशन पता होगी तो असीं पता कर सकते हैं कि किन्ने टाइम में कित्थे पहुँच गया होगा। तो ये अगे अगे आप यानी करांगे इनू, ठीक है, पढ़ांगे। तो सब तो स्टार्टिंग होंदी है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मास एंड टाइम दे विच आप करदे की हाँ कि सिंपल जी गल आप लेंथ मास टाइम डिफाइन करदे कि हुंदी की चीज़ है, ठीक है। SI यूनिट चलता इंटरनेशनल तौर लैवल पर तो वो लेंथ में जो मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये तीन जी मीटर दी डेफिनेशन लिखिया गई कि किहनूं कहंदे मीटर, ठीक है। ये हिसाब नाल 1 मीटर जो की होंदा 1 मीटर होंदा कॉपी होई 1 मीटर होंदा कि दसदा मैं हुण समझा के दसदा। मान लो आ अपना हैगा ये अपनी धरती है, ठीक है। अर्थ है, ये अर्थ है। हुण मैं तुहानूं समझाउंदा ये। अच्छा, अर्थ दे विच ये कला लैन लंघदी है जी इदां जिहड़ी अर्थ नूं साउथ ते नॉर्थ दो पार्ट्स में डिवाइड करदी। इहनूं कहंदे इक्वेटर, UATOR इक्वेटर, ठीक है। दूजी इक्वेटर होंदी है तो अपना ऐ करके इत्थे हुंदा नॉर्थ पोल, ठीक है। इत्थे हुंदा अपना साउथ पोल, ठीक है। हुण कहंदे इक्वेटर तो मान लो इत्थे पैरिस है किते पैरिस, इत्थे किते पैरिस आ, लेट्स सपोज इत्थे पैरिस आ। हुण इक्वेटर तो आपां जिहड़ी लॉन्गीट्यूडनल लाइन है ऐ लाइनां हुंदियां जिहड़ियां ऐ, ठीक है। आ जिहड़ियां लाइनां हुंदियां देखियां होणियां तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬ है ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾइनां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਾइनां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾइन, ठीक है। लॉन्गीट्यूडनल लाइन्स हुण कहंदे इक्वेटर तो एक लाइन गई लॉन्गीट्यूडनल लाइन ही गई वो पैरिस दे विच दी पास हुई। पैरिस मान लो इत्थे पैरिस विच दी पास हुई सीधे नॉर्थ पोल ते गई, ठीक है। सीधे गई वो अपने नॉर्थ पोल ते। सो जो नॉर्थ पोल है ये एक्स ऑफ रोटेशन बेसिकली नॉर्थ तो इत्थे आ इदां गई नॉर्थ पोल ते। ये नॉर्थ पोल है ये एक्स ऑफ रोटेशन है बेसिकली जो आ नॉर्थ पोल ये आ मेरा साउथ पोल आ। ये जो पोल है ये आले दुआले घूमदी है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। सो ये यानी इत्थों जो आप पैरिस के हो गए इत्थे गई, ठीक है। वो डिस्टेंस में जो आप जो टोटल डिस्टेंस मान लो ये जो डिस्टेंस है आप डी ला लीए जो डिस्टेंस में मैं जो 10 लाख ना 10 लाख मिलियन ना 10 मिलियन इंटू MILLION 10 मिलियन जो डिवाइड करना हो, ठीक है। वो अपना आता 1 मीटर, उन्होंने कहते आप 1 मीटर, ठीक है। हम डिस्टेंस कितना मैनू नहीं पता पर इतने 1 मिलियन में 10 लाख होंगे। 1 मिलियन 10 लाख कहते हैं तो उन्होंने 10 नाल गुणा करता यानी 1 करोड़ आ गया। 1 करोड़ ने जो डिवाइड करता है डिस्टेंस में इनू आप कहते 1 मीटर। जी आ डेफिनेशन है ये कहती है, ठीक है। ये सारा 1 मीटर हो गया। दूजी डेफिनेशन की है देखो 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑन स्पेसिफिक प्लेटिनम इरीडियम बार स्टोर्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन इन फ्रांस। आ मान लो मेरी प्लेटिनम है, ठीक है। आ हैगी इरीडियम बार ये जो डिस्टेंस आ इनू कहते आप 1 मीटर। ये जी टोटल ये पूरा जो सैटअप है ये फ्रांस के स्टोर किया गया, फ्रांस के लैबोरेटरी में स्टोर किया गया, ठीक है। सो ये होंगी है 1 मीटर। जी तीजी डेफिनेशन है ये जी डेफिनेशन है ये यूनीवर्सली वैलिड है, लिखा मैं दिस डेफिनेशन इज यूनीवर्सली ट्रू, पूरे यूनीवर्स में ट्रू है। ये है कि 1 मीटर में डिफाइन किया कोई जी लाइट है ना जी लाइट 1 बाय इतना लिखा है 299792458 इन्ने सैकेंड में जिन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करती है यानी 1 बाय 299792458 इन्ने सैकेंड में जिन्ना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, ठीक है। उन्होंने आप कहते हैं 1 मीटर। क्लीयर गल होगी, उन्होंने आप कहते हैं 1 मीटर। सो ये जी डेफिनेशन है ये यूनीवर्सली वैलिड है। क्लीयर गल होगी, यूनीवर्सली मतलब पूरे ब्रह्मंड के डेफिनेशन जी है ट्रू आ, ठीक है। हुण आप आ गया मास से। मास किहनूं कहते हैं मास सिंपल जी गल है देखो SI यूनिट में ना मास जोड़ा आ किलोग्राम में मेजर होंदा है, ठीक है। किलोग्राम में यानी उन्होंने मेजर किया जाता है तो 1 किलोग्राम कितना डिफाइन किया जाता कि सिंपल LOI आ
ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੇ ਇਰੀਡੀਅਮ ਦਾ ਐਲੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਐਂਡ ਇਰੀਡੀਅਮ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਇਹ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਯਾਨੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟ ਐਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੈਜਰ ਐਟ ਸਰਵਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.2 ਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2.2 ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਡ ਹੈ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵੇਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ, ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ ਇੰਨੇ ਵਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਅਮ ਮੰਨ ਲਓ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦੈਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰ 30 ਮਿੰਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟਾਸਕ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੀ ਟੁਕ 1 ਆਵਰ ਟੂ ਡੂ ਹਿਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਲਿਖਤਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਸ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ m, ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਗੁਣਾ ਲੈਂਥ L ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, 2 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼, ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਮਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 3 ਲੈਂਥ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 3, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਘਣਤਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੰਘਣਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਦੁੱਧ ਸੰਘਣਾ, ਦਹੀਂ ਸੰਘਣਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਹੀਂ ਸੰਘਣਾ, ਸੋ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ 2.7 × 10³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 2.7 × 10³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ
ठीक है ओके ये हो गई इन्नी। तो सिमिलरली अगे आयरन की जी डेंसिटी आयरन की जी डेंसिटी आ वो कितनी है जी आयरन की डेंसिटी आ लिखे ना आयरन है द डेंसिटी आयरन की डेंसिटी वो हैगी अपनी 7.86 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मतलब की है ਇਹਨੂੰ मैं अगे की लिख सकदा हाँ 2.7 इंटू 10⁻³ आ गुणा 10 लिख सकदा ना। तो आ कितना हो गया 100 ते 1000 ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब की है 2.7 गुणा 1000 ये कितना होंदा है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है। इदां ही जी आयरन की है यदी कितनी होगी 786 होगी ठीक है 0 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है। सो तुम ये देखो ये मतलब की है कि मान लो ना एक क्यूब आ क्यूब का मतलब समझते हो आ मान लो हो गया क्यूब अपना वाला ठीक है। ये जी आ लेंथ आ ये भी 1 मीटर आ जी ब्रैथ है ये भी 1 मीटर आ तो आ जी हाइट है ये भी की है 1 मीटर। हुण ये 1 मीटर ਇਹਦਾ वॉल्यूम कितना हो गया वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम कितना होंदा है एल यानी तिना साइडों में मल्टीप्लाई करता तो 1 मीटर क्यूब ही आया। हुण ये जे मैं ना ये मतलब जे मैं एलूमीनीयम पावां इनू एलूमीनीयम जो पूरा भर गया एलूमीनीयम मेरा कितना पिया ये कला 2700 किलोग्राम पिया एलूमीनीयम। तो जे मैं एलूमीनीयम कढ़ के मतलब हुण फिर खाली करता इनू फिर मैं जे लोहा पावां लोहा कितना ये पऊगा 7860 किलोग्राम। सो किहड़ी चीज़ ज़्यादा पई आयरन ज़्यादा पिया लोहा ज़्यादा पिया ये उन्ने के एरिए में। सो ये जो ज़्यादा संघना होया ताइयों पिया। सो ये मतलब की आयरन की डेंसिटी है वो की है ज़्यादा है ठीक है। क्लीयर गल होगी। अच्छा तो दूजी गल हुण तुसीं देखो कि ओके ये हो गया। सो पेज नंबर जो दो पेज नंबर पूरे हो गए अपने। हुण तीजा पेज नंबर आ गया। तीजे पेज नंबर में ना मैं की कीता देखो आया बेसिकली तीजा पेज नंबर है ये क्विज़ लाई आ क्विज़ में देखो ना दो आके मशीन शॉप है ठीक है मशीन की शॉप है जिसे ठीक है। वो ना उन्हें ना दो कैन बनाए दो कैन बनाइया एक कैन एलूमीनीयम की सी एक कैन की लोहे की ठीक है। हुण मैं कहना कि बोथ कैनस हैव सेम मैं कहना कि बोथ कैनस हैव सेम मास दोनों कैन का जो भार आ वो सेम आ पर वो विच कैन इज़ लार्जर किहड़ा कैन लार्ज होगा ठीक है। हुण तुसीं दसना है कि एलूमीनीयम कैन लार्जर होगा आयरन कैन लार्जर होगा तो जब दोनों कैन सेम साइज़ के होंगे ठीक है। मैं फिर दोबारा रिपीट करदा कि दो कैन आ ठीक है मशीन शॉप के दो कैन बनाए आ एक कैन एलूमीनीयम का एक कैन आयरन का दोनों जो मास सेम है। हुण इहदे किहड़ा कैन लार्जर होगा किहड़ा कैन यानी वड्डा होगा एलूमीनीयम कैन वड्डा होगा आयरन कैन वड्डा होगा या दोनों कैन इक्को जिहे होगे। एक क्विज़ है तुसीं मैनूं दसना ठीक है। हिंट इहदा पेज नंबर 2 दे विच लास्ट दे विच दित्ता मैं क्लीयर गल होगी ठीक है। अच्छा हुण अगे जिहड़ी चीज़ आ जांदी है देखो ये हैगी मॉडलिंग एंड अल्टरनेटिव रिप्रजेंटेशन। ये मतलब की है देखो मॉडलिंग एंड अल्टरनेटिव रिप्रजेंटेशन यूज़ कित्थे हुंदी है हुण तुहानूं अगे पता लग जाना। ये देखो ना आपां जिहड़ी फिजिक्स विच स्टडी की करते हैं बेसिकली प्रॉब्लम स्टडी करते हैं जिन्होंने आप कहते सवाल पंजाबी में ना। सो सवालों का जो आप सवाल स्टडी करते मतलब सवाल आ गया कोई कि मान लो आ गड्डी है कि इन्ने स्पीड से जा रही है या मान लो एक साधारण जिहा सवाल जो तुम 10वीं में भी किया हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर साडा 10वीं में वो करते रहे मान लो ट्री आ ठीक है ट्री आ उस तो मान लो 50 मीटर से कोई कुड़ी खड़ी आ मैं थोड़ा आ देखो एग्जाम्पल दी है एक ट्री आ तो 50 मीटर से की खड़ी है कुड़ी खड़ी है 50 मीटर वो की है दूजी आ 50 मीटर की है दूरी से खड़ी मान लो इतना आ ट्री है 50 मीटर दूरी से कुड़ी खड़ी है वह जो एंगल ऑफ एलीवेशन बनता टॉप ऑफ द ट्री 23 डिग्री है ठीक है। सो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सो आप इतने देखो दरख्त बनाया नहीं ठीक है ना ही कोई रास्ता बनाया ना कोई कुड़ी बनाई। सो आप बेसिकली उन्होंने शो किया। सो जी ये वाली चीज़ है इनू कहते हैं जियोमैट्रिक मॉडल ठीक है। सिंपल जी गल आप ट्राइंगल बनाता ट्राइंगल जी ये चीज़ है ये मेरी परपेंडिकुलर जी की शो करती पई है ये शो करती पई है हाइट ऑफ ट्री जो मेरा बेस आ 90 डिग्री का एंगल आ बेसिकली आ 90 डिग्री का एंगल है ठीक है। तो जो मेरा बेस है वो की शो करता पाया डिस्टेंस तो जी हाइपोटेनियस है
ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। तो ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਕਲੀ फाइंड करना। सो परपेंडिकुलर ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ फाइंड करना, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ फाइंड करना ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ। ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਈਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਮੇਨਟੇਨ देयर ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਨਾ ਬੋਲ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ, ਬੋਤਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਬੋਤਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਾਡਲ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਾਡਲ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਾਡਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਤਾ ਥੱਲੇ ਡੋਟ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਾਡਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਐਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖੈਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਨ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਰਕਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਜੁਪੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਚਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ, ਨੈਪਚੂਨ, ਪਲੂਟੋ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਰਕਰੀ, ਵੀਨਸ, ਅਰਥ, ਮਾਰਸ, ਸੈਚਰਨ, ਯੂਰੇਨਸ, ਨੈਪਚੂਨ, ਪਲੂਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਵਿਊਇੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਇਨ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ 5 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂਟਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਯਾਨੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਏ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ।
ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਆਹ 50 ਮੀਟਰ ਆ, ਆਹ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ 23 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਟੈਬੂਲਰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਟੈਬੂਲਰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਈਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ ABC। ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਟੈਬੂਲਰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵਰਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਡਿਨੋਟਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 25, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 60 ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 25 ਮੀਟਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 25 ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜਰ ਇਨ ਫੀਟ। ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, L ਫॉर ਲੈਂਥ, M ਫॉर ਮਾਸ, T ਫॉर ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਟੂ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ L ਲਿਖਤਾ, ਟਾਈਮ ਲਿਖਤਾ T। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ LT-1 ਆਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਏਰੀਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ L, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ L, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ L ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਪੜ੍ਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਆ, ਆਹ ਕਾਰ ਆ, ਹਾਲੀ ਟਾਇਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਇਹ ਐਟ ਟਾਈਮ t = 0 ਤੇ ਟਾਈਮ t = 10 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸ ਆ ਅਤੇ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਫ at², ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਆ, ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਐਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਲਿਖੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਫ at²। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ LT-2 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ LT-2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ L/T² ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਫ at² ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਫ at²। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ 1 2 3 4 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਏ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, LT-2 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ, ਐਲ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਟੀ ਸੇਮ ਆ, -2 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲ ਟੀ ਦਾ 0 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 1 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, = L। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਵੀ L ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ L ਆ। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਸਹੀ ਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ n, ਅਤੇ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ m। ਲਿਖੋ ਵੇਅਰ n ਐਂਡ m ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ, ਐਂਡ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹਾਜੋ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ n ਤਾਂ m ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਵਰਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ n ਤਾਂ m ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ n ਤਾਂ m ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ n ਤਾਂ m ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੀਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਟ, x ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਅਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ m ਆ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, L ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ, LT-2 ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ n, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, m। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, l ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ -2 n ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਆ, ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, m ਮਾਈਨਸ 2n। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ l ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ T0 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ T ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ l ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ 1 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ n ਆ, ਸੋ n ਦੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ 1 ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ T ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 0, ਇੱਧਰ T ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ m ਮਾਈਨਸ 2n, ਜਿਹੜੀ ਆ n ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 m, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ 1 ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ m ਮਾਈਨਸ 2 0 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2, ਅਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਅਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1, t ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ that dimensional analysis does not give us the information of the value of constant of proportionality। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ x ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਹਾਫ at ਸਕੇਅਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ x ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਆ, t ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ੋ ਡੈਟ the expression v is equal to at where v is velocity, a is acceleration ਹੈ, t is time is dimensionally correct। dimensionally correct ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ v is equal to ਕੀ ਆ at ਆ, v ਸਟੈਂਡ ਫॉर velocity, a ਸਟੈਂਡ ਫॉर acceleration, t ਸਟੈਂਡ ਫॉर time। v ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ lt ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ a ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਆ lt ਮਾਈਨਸ